OLF Foreign Relations Office press release on Ethio-Somaliland, Sea Excess Deal and Horn Conflict. The Oromo Liberation Front, OLF, expresses deep concern over the political climate in Ethiopia and Somalia following the recent Memorandum of Understanding between the Ethiopian government and Somaliland. The OLF underscores that such agreements involve the concerned parties and urges calm, emphasizing the need to respect refugees and civilians on both fronts during these emotionally charged times. Historical tensions between these states have inflicted lasting wounds on Oromo refugees and civilians, underscoring the importance of restraint. The Oromo people share centuries of coexistence with Somalia, embracing shared cultures, traditions, religion, borders, and resources. Regrettably, divisive policies have fueled conflicts, leading to wars with severe consequences. The OLF's enduring positive relationship with Somali counterparts is rooted in shared values of justice and humanity. We trust that Somali leaders and the people will prioritize peace during this critical period. Amid heightened tensions, we appeal for the protection of Oromo and Ethiopian refugees in Somalia, recognizing their innocence and the positive contributions they make to local communities. The OLF acknowledges the emotional intensity of the situation, emphasizing that refugees, including Oromos, harbor no ill intentions towards Somalia. Many engage in trade, farming, grazing, and worship, fostering harmonious coexistence. The OLF emphasizes the importance of caution and understanding to safeguard the lives of innocent civilians. We call on all Somali citizens, both in Somalia and the diaspora, to recognize the moral duty of protecting civilians during these challenging times. Additionally, we urge the international community, including the UN, AU, EU, and neighboring countries, to use their influence to peacefully resolve the emerging conflict before irreparable damage occurs in the region. Victory to the masses, January 7, 2024. بيان قصير العلاقة الخارجية لجبهة تحرير أورومو. تشعر جبهة تحرير أورومو بالقلق أزاء المناخ السياسي في إثيوبيا والصومال بعد توقيع اتفاقية تفاهم بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال. إن جبهة تحرير أورومو تعتقد مثل هذه المعاهدات هي شأن بين الحكومات والأطراف المعنية. علاوة على ذلك ندعو إلى الهدوء والتفاهم من قبل جميع الأطراف، ونحث على احترام اللاجئين والمواطنين المدنيين من كلا الجانبين خلال هذه الأوقات المشحونة بالمشاعر. في الماضي مثل هذه التطورات بين الدولتين خلقت جراحات لا تنسى على لاجئي أورومو والمدنيين بشكل متكرر. عاش شعب الأورومو كجيران مع شعب الصومال قرونا مشتركين الثقافة والتقاليد والحدود والدين وحتى الأرض بمشاركة الموارد والعيش معا بسلام وانسجام. فإن الأنظمة استخدمت سياسة فرق تسد، وغالبا ما يلمح إلى الصراع الذي في بعض الأحيان تصاعدت إلى مستوى من الحرب، مما أدى إلى فقدان الأرواح وتدمير الموارد. العلاقة الإيجابية الدائمة التي لا يمكن دحضها تاريخيا بين منظمتنا والمنظمات الصومالية والشعب الصومالي ليس فقط بسبب الصداقة التي استمتعنا بها مع إخواننا الصوماليين، ولكنها أيضا بسبب التقارب الأيديولوجي حول الشغف بالعدالة واحترام الإنسانية. هذه القيم الإنسانية واحترامنا لبعضنا البعض بشكل جوهري كأشخاص من نفس الشيء تعطينا الثقة في أن السياسيين والعلماء والزعماء الدينيين الصوماليين والشيوخ والنشطاء والطيف الكامل من الناس سيستجيبوا. هذه الدعوة بهذه الروح نطلب منكم حماية أورومو واللاجئين الإثيوبيين الآخرين المقيمين في الصومال خلال هذه الفترة الحرجة، عندما ترتفع التوترات السياسية ويمكن أن يكون الضحايا الأبرياء بما في ذلك اللاجئون ضحايا العواطف مرتفعة بالفعل، ونخشى أن يكون المدنيون الأبرياء ضحايا للمشاعر المارقة. اللاجئون الذين يهربون من إثيوبيا أو الأورومو أو غير ذلك
ليس لديهم نوايا سيئة ضد الصومال. العديد من الذين ليسوا لاجئين بما في ذلك الأورومو يقيمون على مقربة ويتاجرون ويمارسون الزراعة والرعي والعبادة معا. نحن في جبهة تحرير أورومو نؤمن بصدق أن أوقات الاختبار هذه تتطلب الحذر والتفاهم للحفاظ على القيم التي هي عزيزية علينا جميعا، حياة المدنيين الأبرياء. نطلب من جميع المواطنين الصوماليين المقيمين في الصومال أو في الشتات حماية المدنيين الأبرياء كواجب أخلاقي. كما نطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجميع البلدان المجاورة لاستخدام نفوذها من أجل التسوية السلمية لهذا الصراع الناشئ قبل أن تلحق بالمنطقة أضرارا جسيمة. جبهة تحرير أورومو، العلاقة الخارجية، 7 يناير 2024.